أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاتر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير.
وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يهمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أهلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن
Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih innahu kana haliman ghafura wa aqsamu billahi jahada aymanihim la in ja'ahum nazirun la yakununna ahda min ihdal umam falamma ja'ahum nazirun ma zadahum illa nufura astikbaran fil ardi wa makras sayyi wa la yahiqul makrus sayyi wa la yahiqul makrus sayyi illa bi ahlihi fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul lazina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwah wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira walau yu'akhizullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musam فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Okey, surah tadi ialah surah Fatir. Surah Fatir tadi ada surah 35 turun di Mekah, ada 45 ayat semuanya, juz ke-22 tadi. Ni kita baca tafsir Fatir ayat 1 ke 3 tadi, malaikat ada sayap. Okey, pengenalan surah ni lah. Ada kelainan sikit hari ni. Kita baca mengenai pengenalan surah ni. Nama surah ini diambil dari salah satu daripada nama Allah, Al-Fatir. Ia dari Ra, yang bermaksud menjadikan sesuatu dan kemudian membentuknya menjadi cantik dan sempurna. Surah ini tentang tauhid dalam doa dan ibadat. Surah ini menekankan yang Allah sahaja layak diseru dan dipuja. Kalau dibandingkan dengan surah Sabah, ia tentang tauhid dalam syafaat. Ayat 1. Ini adalah ayat dakwah surah ini. Surah ini boleh dibahagikan kepada 7 perenggan makro dan 1 ke 18 adalah perenggan makro pertama. Ia mengandungi seruan akidah tentang tauhid, kerasulan dan hari akhirat. Inilah 3 perkara utama yang tersentuh dalam Al-Quran. Ayat ni berbunyi, terjemahannya lah, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3 dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya.
Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi. Pujian khas hanya bagi Allah. Musyrikin Mekah juga gunakan kalimah Alhamdu untuk Allah, akan tetapi dalam masa yang sama mereka juga gunakan kalimah ini ditujukan kepada berhala yang mereka puja. Ini tidak betul dan perbuatan syirik, maka Allah betulkan fahaman salah mereka itu dalam ayat ini. Okey. Dalam ayat ini ada dalil akli berkenaan hal ini. Kenapa pujian khas itu hanya kepada Allah sahaja? Kerana Allah yang menjadikan langit dan bumi. Allahu Akbar. Allah yang cipta langit dan bumi. Maka kerana itu dia sahaja yang layak dipuja dan disembah. Musyrikin Mekah juga tahu yang Allah sahaja yang mencipta alam ini, tetapi Allah tegur mereka. Kenapa sembah dan puja selain Allah kalau begitu? Memang tidak kena dengan fahaman mereka. Nak read ayat ni. Saya tak pernah tahu ayat ni. Ni baru tengah baca dia punya explanation. Bab penciptaan alam, mereka sudah betul kerana mereka terima yang Allah yang mencipta alam. Tapi berlawanan pula dengan amalan mereka. Amalan mereka tidak menunjukkan pemahaman mereka itu. Sepatutnya kalau sudah terima Allah yang mencipta alam ini, maka sembah Allah lah saja. Tapi mereka tidak begitu. Sufyan As-Sauri telah meriwayatkan dari Ibrahim ibnu Muhajir dari Mujahid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawa dia masih belum mengerti makna fatirus samawati wal ardi. Tu dia, kita selalu sebut dalam Quran tu. Fatirus samawati wal ardi. Sebelum ada dua orang Badawi yang datang kepadanya mempersengketakan sebuah sumur, maka salah seorang berkata kepada yang lain, akulah yang mulai membuatnya, dengan ungkapan ana fatartuha. Tu dia. Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan. Dan bukan sahaja Allah menjadikan alam, tapi termasuk juga segala di dalamnya. Maka Allah beritahu yang dia juga jadikan malaikat. Tugas malaikat adalah sebagai Rasul Allah. Maka bukan para nabi dari kalangan manusia saja yang jadi Rasul, tapi para malaikat. Tu dia. Dan bukan saja Allah jadikan alam, tapi termasuk juga segala di dalamnya. Maka Allah beritahu yang dia juga jadikan malaikat. Tugas malaikat adalah sebagai Rasul Allah. Maka bukan para nabi dari kalangan manusia saja yang jadi Rasul, tapi malaikat juga. Ni baru tahu ni. Sama ada mereka menjadi Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada Allah, atau menjadi utusan Allah menjalankan arahannya di dalam alam ini. Allah tidak perlu malaikat untuk menjalankan urusan dalam alam ini, tapi Allah hendak menunjukkan kekuasaannya. Malaikat adalah salah satu dari pujaan musyrikin Mekah. Malaikat adalah salah dari pujaan. Tu dia. Ni ayat ni tak faham ni. Allah sebut yang dia yang jadikan mereka. Maka kenapa mereka nak puja malaikat sedang malaikat itu pun Allah yang jadikan? Itulah dianya. Ayat tadi, malaikat adalah salah satu dari pujaan musyrikin Mekah dulu. Allah sebut yang dia yang jadikan mereka. Maka kenapa mereka yang puja malaikat sedangkan malaikat itu pun Allah yang jadikan? Iyalah. Dan kalau mereka dijadikan juga, maka tidak patut mereka disembah dan dipuja. Mereka tidak ada kuasa untuk membuat keputusan mereka sendiri.
dan mereka tidak ada kuasa apa-apa pun melainkan apa yang Allah berikan tugas kepada mereka. Mereka memang melakukan sesuatu, tapi semua itu sebagai menjalankan arahan Allah sahaja, tidak lebih dari itu. Mereka tidak buat keputusan sendiri, melainkan tertakluk dengan kehendak Allah sahaja. Ada banyak jenis malaikat, setiap malaikat ada tugas masing-masing, semua berkhidmat kepada Allah dan taat kepada Allah. Mereka akan jalankan arahan Allah sahaja. Okey, apa ayat yang baca tadi adalah perkara asas saja dan senang difahami. Tapi anehnya ramai yang tak faham. Betul, saya pun tak faham. Banyak kena baca lagi. Maka Allah beri lagi soalan retorik. Macam mana lagi kamu boleh terpesong dari akidah tauhid? Tu dia Allah tanya. Macam mana kamu boleh sembah dan seru selain Allah? Macam mana kamu boleh tidak faham hujah yang mudah ini? Masyarakat kita ramai yang mengaku beragama Islam, tapi ramai juga ada fahaman syirik. Mereka sangka mereka berpegang kepada amalan tauhid, tapi tidak sebenarnya. Ini adalah kerana mereka tidak belajar wahyu. Mereka tidak belajar tafsir Al-Quran, melainkan agak-agak saja. Maka jawapan kenapa manusia terpesong adalah kerana jahil. Tu dia. Menarik So tadi kita baru lepas baca surah Fatir. Itu saya buka tafsir ayat 1 ke 3 lah. Dia cerita berkenaan dengan malaikat ada sayap. Tak pernah baca ni, tak pernah baca. Tahu baca Quran je, main baca je. Tak pernah tahu apa cerita di sebalik. Ni baru saya baca sekali and sharing. Menarik juga ni untuk saya juga ni sebenarnya. Istiqamah. Ini Ramadan ketiga selepas subuh. Kita amalkan baca. Tak start dia mula sebenarnya. Pasal tu hari dah memang duk baca dah. Lepas tu stop di surah An-Naml. Tersambung terus lah. Sambung terus. Lepas tu ni dah sampai ke surah Fatir. InsyaAllah lepas berbuka saat ni kita solat maghrib. Sementara tunggu isyak. Lepas tu nak buat tarawih. Kita sambung baca. Lepas ni surah yang best, surah Yasin, surah ke-36. Alright. Okey semua. Harap mendapat manfaat. Saya pesan untuk saya sendiri juga benda ni, untuk istiqamah mengaji dan terus mengaji, dan dalami Al-Quran dan faham dan baca dan amalkan. Itu niat. Semoga Ramadan kali ini memperbaiki diri saya dan terus istiqamah rapat dengan Allah. Okey, baik semua. Waalaikumsalam Tuan Memis. Okey, dah habis dah. Sambung bekerja. Okey, baik semua. Assalamualaikum.